إمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة وأزكى التسليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا وخلق النوم سباتا والليل لباسا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا خير الخلق نبي الحق خير من صام وقام خير من نام واستيقظ خير من طاف وقام محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة وأزكى التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الأخلاق وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك ومنك وعفوك وعطائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم. بادئ ببدء شكرا للإخوة المنظمين على حسن الظن بي، وأسأل من الله العزيز القدير أن يجعلني عند حسن ظنهم وظنكم، فمن كان من الصواب فمن الله ومن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان فأستسمحكم بادئ ببدء. Je remercie Allah qui nous assemble dans sa demeure. Je remercie les organisateurs de ces moments de cercle, des moments de rappel, des moments où l'instant vaut cher, puisque le temps coule et le temps fait partie de nos vies, mais ça passe et on n'y pense pas. J'essaierai, Inch'Allah, de traiter avec vous un sujet tellement anodin qui paraît, tellement coutumier, tellement entre guillemets bestial, qu'on passe à côté sans réfléchir. سأحاول إن شاء الله إذا وفقنا الله أن نتطرق إلى موضوع بديهي في أول وهلة، شيء عادي، واحد ينعس واحد يرقد واحد ينام، حتى ندخلوها في عادات بين قوسين حيوانية بهائمية. المرء والإنسان وابن آدم الذي هو نحن لا نفكر فيها كأنها شيء طبيعي. فتكون مقدمة خفيفة بعد التعريفات للنوم والصوم، لأن العنوان مترابط. كلام من القرآن والسنة، كلام من العلم الحديث إن شاء الله، ونخرج بإرشادات وخاتمة نتداولها بعضنا، وإذا بقى الوقت إن شاء الله يكون تبادل بيني وبينكم إذا أمكن. فأيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، ما من شيء أشد وقعا على نفس الإنسان كالفراق والفراق. Il n'y a pas quelque chose de plus dur qui a un impact très fort dans le cœur et l'âme des êtres que nous sommes que la séparation. C'est une chose tellement évidente qu'on ne va pas se poser la question est-ce qu'un jour on va se séparer ou pas. C'est évident. Mais la question qu'on doit se poser et qui doit venir d'elle-même, est-ce qu'on se prépare à cette séparation de la même manière? شيء بديهي أن فراق العبد للعبد يترك شيئا ما في صدره وفي قلبه. يعني تبعت الولد نتاعك يقرأ، تبعت البنت نتاعك لدار جديدة الزواج، أنت تمشي من مكان إلى مكان، يكون شيء، هذا شيء عادي. ولكن هل نستعد لهذا الفراق بنفس الشيء؟ فما بالك بفراق يقدر ويمكن أن يكون بلا عودة. Qu'en est-il
de certaines séparations sans retour. Et parmi ces séparations, il y a une séparation qu'on vit tous les jours, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on tienne à la faire ou pas, elle arrive, coûte que coûte. ما بالك بفراق يفرقك عن الحياة كل يوم مرة أو مرات, que tu le veuilles ou pas. Tu ne peux pas le contenir et tu ne peux pas le tenir. هل يتساءل الإنسان كيف حاله مع هذا الفراق؟ والمقصود هو النوم بطبع الحال. فهو شيء يساق إلينا ونساق إليه بدون إرادة منا. Qu'on le veuille ou pas, on est pris par la main et quand l'heure du sommeil arrive, ça descend. Tu ne peux pas l'arrêter. Celui qui peut l'arrêter, il lève la main. Ça ne fait pas partie de notre nature. Allah لم يخلقنا ولم يفرطنا على هذه الخلقة والفطرة. والسؤال يطرح هنا نفسه لماذا؟ وكلنا نمر على آيات قرآنية واخترت واحدة عندما يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. On lit certains versets, j'en ai pris qu'un, qui me paraît dans la réflexion et dans la réflexion profonde au fond de nous-mêmes pour ne pas passer à côté des choses essentielles. Allah nous donne deux signes, la création des cieux et de la terre, et à côté il met la création du jour et de la nuit, autrement dit, ton éveil et ton sommeil, ta présence et ton absence. Est-ce que tu réfléchis? Il y a des signes dedans, mais ils ne sont pas donnés pour tout le monde. C'est des signes qui sont donnés pour les gens doués de réflexion, les gens qui réfléchissent. À chacun de nous de se poser cette question. لقد ذكر الله تعالى ظاهرة النوم في شكل الامتنان والمن علينا وهي آية من آياته. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cite النعاس أو السنة أو النوم في القرآن أو الليل معربا عن النوم, il l'a cité dans une formulation de don, de miséricorde, de cadeau, de privilège. منة ونعمة وهبة ومنحة فهل نتفكر نحن فيها؟ فيعرفها بعض العلماء أنها حالة طبيعية تصيب جميع الكائنات الحية. C'est quelque chose qui touche toutes les créatures. Et là, il y a réflexion. Il n'y a pas de différence. Et là, un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit nous revenir. Wa rahmatullahi wasi'at kulla shay'. Sa miséricorde, elle a englobé tout. Toutes choses. Et on fait partie de ces choses. Imagine, et on va le citer dans un autre verset, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas le sommeil. Comment tu tiens? Est-ce que tu vas tenir? Non, tu ne tiendras pas. هناك من يعرف قضية النوم أنها ظاهرة طبيعية لإعادة تنظيم نشاط الدماغ والقلب وسائر الأجهزة. Notre définition, que c'est un état de réparation, de réfection, de remodélisation. Du quoi? De ton cœur, de ton cerveau et du reste du corps. Parce qu'il y en a qui la définissent comme étant huwa ghashiyun thaqilun yahjimu ala al-jism. Il y en a qui simplifient la chose, ils disent c'est un état presque comateux qui t'englobe et qui te met en état de léthargie entre guillemets. يعني بحال واحد كان واقف وطاح تهجمت تمشى فيه. هذا تعريف بسيط ولا يؤخذ به لأن العلم الحديث وسوف نرى أضاح غير هذا. Et si on donne la définition en français, on va la retraduire dans l'autre sens, on dirait que l'état de sommeil d'une personne, il est caractérisé par la suppression de sa vigilance, raf'ul yaqadah, le ralentissement de certaines fonctions. يعني بعض الأجهزة تسير ببطء ومن هذه الأجهزة القلب العقل الحواس إلا حاسة واحدة
وهناك أجهزة تعمل بكثرة. Il y a d'autres organes et appareils qui travaillent plus. Parce que quand tu dors, Allah subhanahu wa ta'ala dirige tout le reste. Aucune puissance de ta part, aucune force, aucune décision. Musayyar. Ma kan ma ta'mal walou. T'as pas le libre choix, t'as pas la raison, elle est absente, puisqu'on a dit que c'est une suspension de la vigilance. T'as des organes, des appareils qui se mettent au ralenti, les muscles, le tonus oculaire, la respiration, le cœur, tout se ralentit. La digestion, à condition de, on va le voir. Et t'as d'autres organes, elle augmente son activité, et essentiellement hormonale. Subhanallah. Pourquoi? Parce que quand toi tu dors, Allah a ordonné à ces hormones de te réparer, de te guérir, de t'aider à apprendre, de t'aider à mémoriser ce que tu as appris. Et toi tu fais rien du tout. Et ça on doit y réfléchir. C'est pour changer la vision première. النوم بهائمي أو النوم آدمي ممن فضله الله واختاره الله وأكرمه الله. On n'a pas été honoré comme ça. On n'a pas été élu et choisi comme ça. Et ce qu'on arrive à faire ou pas faire, ça doit être par la réflexion. لأن الله يعبد عن علم. عبادتك في يقظتك وفي نومك يجب أن تكون بعلم. Tu dois t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une réflexion de ce que tu fais, de ce que tu vis, comment tu le fais et comment tu le vis. Le sommeil fait partie d'un rythme circadien. C'est un rythme biologique sur 24 heures. Allah subhanahu wa ta'ala, al-layl wa al-nahar, madkour. Et la science aujourd'hui, elle dit, il est intégré, le sommeil est intégré dans la journée des 24 heures. C'est un cycle complet. Mais le sommeil, il est partagé en 3 phases, grandes phases. Le sommeil long, court, le sommeil long, long, et le sommeil profond, qui est le paradoxal, qui nous permet de se réparer. يعني النوم حداته داخل في اليوم كما الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن والعلم الحديث أوضح مدة النوم هذيك هي مقسمة إلى مراحل. النوم يكون خفيف وقصير، يكون خفيف يكون عامق غامق ويكون طويل، والنوم الأخير هو نوم الأحلام، هو النوم التجديد، هو نوم التصليح، هو نوم الترقيع. لماذا ننام؟ Pourquoi on dort? On doit se poser cette question. Pourquoi on mange? Pourquoi on boit? Pourquoi on a des rapports sexuels? Pourquoi il y a le mariage? Pourquoi on vient à la mosquée? Pourquoi? C'est des questions fondamentales. Si tu ne te la poses pas, personne ne va venir te secouer. Et tu peux vivre toute ta vie comme ça, dans l'ignorance. Ou comme je l'ai dit, هل يعبد الله على الجهل؟ فإذا كانت أشغالك كلها تدور حول العبادة لأن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الإنس والجن إلا لماذا؟ ليعبدون. هدف الخلق هي العبادة، والعبادة هنا فاش هي محبة الله. ولكن كيفاش توصلها؟ Je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer. Mais l'adoration, elle est quoi? Elle est le rite, elle est le culte, elle est les mouvements, elle est l'abstinence, ou elle est le profond, comme parle l'imam Abu Hamid al-Ghazali. ليس في الشكليات ولكن مقاصد الأشياء في القلوب. بحث عن محبة الله ومعرفة الله. إلا حبيت, si tu aimes, tu vas faire. Tu vas creuser, tu vas chercher, tu vas aller au profond des choses. Pourquoi je mange, pourquoi je bois, pourquoi je me marie, pourquoi je vais à l'école. إذا كانت معلقة بمحبة الله فعملك البهائمي هذا c'est un acte qui est profane, c'est un acte qui est bestial. يتحول بنية اللهم إني نويت هذا العمل لك وتقول غير بسم الله تسمي في الكلام نتاعك في العمل نتاعك فتحول un acte profane en un acte sacré. تحول عادة إلى عبادة. النوم في حد ذاته نخليوها عادة ولا نخليوها عبادة. C'est pour réparer durant la nuit les incidents physiques
et psychologique que le quotidien t'a affecté. يعني النوم الله سبحانه وتعالى عامل بحال الوزين، قضيت شحال من حاجه في النهار وفزت شحال من حاجه، فالله سبحانه وتعالى عامل لك النعاس والليل باش يصلح هذيك الاشياء. ولكن لا حياه لمن تنادي، الا كنت ما حوشت عليها وبحثت فيها. C'est pourquoi le sommeil, il est dit souvent réparateur. Mais est-ce qu'il est réparateur tout le temps? Non. Il maintient un équilibre entre ton état physique et ton état psychique. C'est un équilibre. النوم والنعاس ربي عامله باش يكون فيك توازن بين المادة اللي فيك وبين الروح اللي فيك. لأن تكون ناعس واش باقي فيك؟ ما كان والو. ولكن الداخل راه يتحرك الأمور. فأنت كيفاش حركتها؟ كيفاش غادي تسخر هذاك النوم؟ كيف تسخر النوم لما بعد النوم لحالة اليقظة؟ هل تستعد؟ Pour qu'il soit réparateur, est-ce que tu fais le nécessaire pour qu'il atteigne son but? Et dans ça, on peut prendre tous les actes qui sont dans le culte, qui sont dans nos actes, qui sont censés dans la foi. Est-ce qu'on les fait dans la réparation? Est-ce qu'on les fait dans les actes qui nous rapprochent de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la connaissance? Ou on les fait parce que jaddan an aban, an khalan, an amman, an amma, an walida, an jadd, زاديت هكذا وكبرت هكذا وشفتهم يعملوا هكذا. هل نقوم بالأشياء عادات أم عبادات؟ وإن كنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج وأصلها الشهادة. Et tout tourne de ça. Et cette réflexion-là, à chaque fois que tu bouges, tu dois réfléchir. كل حركة تقوم بها لازم تدخلها في هذا القالب هذا. معرفة الله وحب الله، هذا راه يتوافق معه ولا ما يتوافقش معه. فيمكنك التخلي عن الأكل والشرب ولا يمكنك التخلي عن النوم، إنه ضروري من الضروريات. ضروري من الضروريات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كتبها وجعلنا الليل لباسا. الله سبحانه وتعالى وقالها، قال الليل لباس، وهدف الليل هو الاستراحة، هو الأمن، هو الطمأنينة. Quand il dit, et on a fait de la nuit un habit, l'habit il fait quoi? Il te couvre, il te protège, il te couconne. Eh bien la nuit, elle est censée faire ça. Mais est-ce qu'on se prépare pour? Et est-ce qu'on se donne les moyens pour que l'effet recherché va être atteint? Allah subhanahu wa ta'ala يقول وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنهار معاشا. Il te donne, là on a parlé du cycle circadien, le rythme de la journée. Allah subhanahu wa ta'ala il vient de te le donner. Est-ce que tu vas respecter sunnatullah fi khalqih? Est-ce qu'Allah nous veut du mal? Est-ce qu'Allah nous veut qu'on soit malade? Astaghfirullah. Donc nous-mêmes, on ne comprend pas les choses ou on ne fait pas l'essentiel, ou on ne va pas au fond des choses, on reste en superficie. Allah il l'a partagé. Il te dit Layla libas. Layl, c'est quelque chose, un habit, quelque chose qui te couvre, un couvrant. والنهار والنوم سبات. السبات الراحة. mais le vrai repos هذيك الراحة اللي نبحثوا عليها بعض الأحيان. كم من نائم ليس له من نومه إلا الاضطجاع. Combien de gens ils sont censés dormir mais sans dormir. À l'inverse, combien de gens éveillés s'endorment. Et la même chose et la même parabole on peut la prendre pour salat, pour saum. Au saum, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit. كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وإن الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ما قيمتها؟ والزكاة التي لا تزكي صاحبها والحج الذي لا يرد صاحبه يوم ولدته أمه ما قيمتها؟ Tu prends exactement la même chose. Si tu ne cherches pas le but infime à travers ce que Allah t'a donné, tu vas faire, mais tu risques de manquer l'essentiel. Le jeûne qui ne te nettoie pas du fond, qui ne te ramène pas vers ton Seigneur, qui ne t'aide pas vers le taqwa, puisque le hadaf nta'a taqwa. Taqwa ça veut dire quoi? Wiqaya.
والنوم اش راح نقولوا الليل لباس والنوم سبات راه وقاية من الحفظ والآخر يعطيك الراحة. Et si on cherche et on creuse, on va les trouver sur le même sillon. Et la voie elle est la même, celle qui nous guide vers Allah. Mais est-ce que nous on réfléchit? قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون رحمة الله. Vous imaginez une nuit à l'infini sans cet habit qui est le noir, qui est l'obscurité, qui est la tranquillité, sans nuit. Les gens du pôle nord ou du pôle sud, il leur faut de la luminothérapie. Des chambres, quand c'est la nuit totale, il leur faut des endroits où on va leur injecter de la lumière pour rééquilibrer. Et si c'est la journée complète, il faut les mettre dans des bunkers, c'est des chambres où il n'y a pas de passage d'un rayon de lumière pour qu'ils trouvent un peu de noir pour pouvoir récupérer. Et on va voir pourquoi, subhanallah. Et Allah, il le dit. Qui va te ramener la nuit pour que tu puisses te reposer si tu n'as que la journée pour t'épuiser? Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce que c'est normal? Parce que c'est ça le drame aujourd'hui. On est tellement dans le normal que ça devient anormal. Puisque c'est anormal. Ça ne vient pas comme ça. Qui? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi que Allah يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الموت النوم أخو الموت دليل الآية. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous envoie, comme disent les autres, dans les bras de Morphée et on est parti, tu sais que tu vas revenir. Tu es assuré du retour? Personne. Allah il l'a dit. Mais on passe à côté. Sauf ceux dont l'âme est prescrite qu'elle vit encore, il lui renvoie son âme et elle se réveille et elle reprend. Mais celle où le destin est écrit que tu pars dans ton sommeil, il la retient, il la redescendra pas, il la remettra pas dans ce corps. Parce que c'est elle qui a de la valeur. Et c'est elle qu'il faut travailler. Et Somme, c'est elle qui travaille. Taqwa, elle ne nettoie pas l'extérieur. Le but à chercher à travers le jeûne, même s'il y a une partie de l'extérieur, le plus important, c'est comment, à travers les actes, je nettoie mon intérieur. À travers mes actes, comment je lève le niveau de cette chose qui fait la différence entre tout être et moi. Si tu te vois, toi, dans la glace et tu te pèses, tu te trouves 75% de l'eau. H2O. Je le dis souvent parce que ça nous donne à réfléchir. Toi, t'es quoi? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. T'es terre, tu reviens à la terre et de la terre on te renvoie. 75% de l'être humain à peu près, c'est de l'eau. Et quand tu comprends un peu de chimie, tu sais que de l'eau c'est H2O, de l'hydrogène, de l'oxygène, les deux produits inflammables qui peuvent exploser, Allah les a réunis. Et il a donné la vie. Mais à côté des 75, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des sels minéraux, que de l'argile. منها خلقناكم الأرض من الطين ما كان والو. وراي القيمة نتاعك ونفخنا فيه من روحنا. الروح هاي القيمة الزائدة. باش تقيم هذه ولا تقيم هذه؟ تقيم الفاني ولا تقيم الدائم؟ لأن كي نرقدوا ما يبقى والو، تطلع لعند مولاها. إلا حبها ترجع، حبها تبقى الفوق. Est-ce qu'on donne de l'importance à l'extérieur, au paraître, ou à l'être qui est au fond de nous? Puisque la noblesse de nous, c'est l'être. Allah il a dit, j'ai insufflé en lui. C'est cette insufflation d'Allah, du Créateur, qui fait de nous quelque chose. Takrim hna, l'honorabilité de l'être humain. فالنوم أخو الموت. Et quand tu réfléchis comme ça, tu te poses la question. Comment je dois dormir et pour qui je dois dormir?
et est-ce que je dois dormir? C'est ce qui fait la différence. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يبيت على ذكر طاهر فيبيت في ليله فيسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث أخذت حديثا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à se préparer comme si tu vas partir sans revenir. Dhikrullah, يعني Qur'an, ou dua, ou adhkar, layl. Et tahir, tu as fait tes ablutions. Tu t'es lavé, tu t'es préparé pour en aller sans retour. Mais cette réflexion-là, elle doit être précédée de choses. Parce que si je veux partir sans revenir, est-ce que j'ai nettoyé? Est-ce que j'ai assuré mes arrières? Est-ce que j'ai pas laissé beaucoup de boulettes et beaucoup de problèmes à ceux qui sont derrière moi? Que ce soit le matériel ou le non matériel. Et entre moi et ceux qui sont autour de moi. Et c'est ça le fond des choses. Parce que je dors tous les soirs. Et des fois je dors plusieurs fois, c'est ce que j'ai dit. Des fois, tu dors à midi, tu dors 2 ou 3 fois. Est-ce que tu sais que tu te réveilles? Si ton souci est le non-réveil, si ton souci est le sommeil profond jusqu'au jour de la grande rencontre, si tu sais qu'il y a un rendez-vous qui t'attend dans une demeure que c'est même pas toi qui vas la construire, إذا كان همك دار ليس أنت بانيها ومقامك فيها أطول مقام إلى يوم الحساب كيف تستعد لها؟ واش انت راك عارف بلي عندك واحد الدار كاع نفوتوا فيها ما كان واحد يخطاها غادي يبنيوها لنا ناس ما نعرفوهمش وغادي يسكنونا فيها ويزيدوا في حالهم حتى اليوم اللي نتلاقاو مع الله سبحانه وتعالى. هذه أطول نومة هاي اللي نستعدوا لها. Quand tu réfléchis à ça, je peux te garantir qu'avant de dormir, tu balayes. Et si on arrive à balayer tous les soirs et à nettoyer tous les soirs, نكون إن شاء الله في المستوى. العلم الحديث قال إن في الإنسان جهازات معقدة. Et je ne vais pas me détailler dans ça. Ça, vous le savez, que dans le corps humain, la science moderne, elle a découvert plein de choses. Elle a découvert, par exemple, que tous les appareils digestifs, respiratoires, cardiaques, urinaires, sexuels, tout, il y a du positif et il y a du négatif. Par exemple, pour respirer, tu inspires de l'air, tu gardes de l'oxygène et tu sécrètes et tu fais sortir de l'oxyde de carbone, le monoxyde de carbone. Le manger, tu gardes tous les nutriments, les éléments qui t'aident à tenir, mais il y a des sorties quand même. Boire de l'eau, tu bois de l'eau, mais tu fais sortir par la peau, la transpiration ou les urines. Le cœur, la même chose. Ça nettoie, ça garde le bon sang. Le mauvais sang, il est reparti dans le nettoyage. Et le seul organe qui n'a pas de négatif et qui n'a pas de quelque chose qui est mauvais, c'est cette partie du cerveau, c'est une petite glande qui est responsable du sommeil pour donner cette fonction. يعني كل الأجهزة في الذات عندها الإيجابي والسلبي، تعطي حاجة مزيانة وحاجة خايبة إلا النوم. إلا النوم ما يعطي غير الإيجابي. ولكن النوم أي نوم؟ ها السؤال. النوم في حد ذاته إيجابي. Le sommeil en soi, il ne peut être que positif, ne peut être que dans le bon sens, puisque Allah l'a fait dans ce sens, mais à condition de suivre les préambules pour qu'il soit positif. Parce que s'il ne l'est pas, tu te poses la question toi-même. On a dit, quand tu dors, tout est au ralenti, et en particulier les organes de sens, sauf un organe de sens qui reste en état d'éveil. Parce que النوم كنت نتكلموا غير الفيزيولوجيا حاجه خفيفه ما نطولوش باش يصرى النوم الله سبحانه وتعالى يأمر هذه la glande pinéale pour sécréter une hormone. الهرمون اسمها la métonine. Elle commande le sommeil et elle a besoin que la lumière baisse, que le bruit se calme et qu'on se mette en état pour qu'elle commence à agir. Elle n'a pas d'action que sur un organe de sens. شنو هو؟ السمع.
حاسة السمع تبقى في الانشغال وخاصة السمع العلوي les sons aigus. اسأل نفسك علاش. والله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن شباب الكهف وضربنا على قال آذان ما قالش أعين ما قالش أيدي ما قالش أرجل. سبحان الله فين ذكرها الله. والعلم الحديث قال لك pourquoi pour te sauver pour te protéger. راك في بيت احنا هنا كما كانش المكبر كاين غير انتم اللي تسمعوا الصوت. الا كان حاجه مرول خاصني نرفع الصوت نتاعي باش الصوت يوصل للجهه الاخرى. Mais la vue elle est limitée par le mur. La main elle est limitée par l'espace, le pied pareil, sauf l'ouïe. Allah subhanahu wa ta'ala, il le laisse comme s'il y a une alarme. Même راك ناعس quand tu entends un bruit tu te réveilles en sursaut. كان الله سبحانه وتعالى يحميك وانت ناعس. شوف pour dormir il y a les cellules nerveuses normalement elles sont en connexion بحال l'électricité positif négatif il y a du courant qui passe. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Les prises elles se relâchent, ce qu'on appelle les synapses et les cellules nerveuses là où il y a la conduction elles vont se séparer progressivement pour se relâcher. Et c'est ce relâchement là qui te ramène l'autre relâchement, celui des yeux, celui des muscles, celui des poumons, celui du cœur. Et ça va t'aider à te détendre. Sauf, on a dit, le sang. Pourquoi le sang? Parce que le sang, il n'a pas besoin de transmission chimique. Lui, c'est un sauteur. Il arrive à sauter. Même si le pont est ouvert, il arrive à passer. Alors que les autres, non. Et ça, c'est la science qui le sort. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plus de 14-15 siècles, il l'avait déjà dit. Dans ton sommeil, il est en train de te protéger. Dans ton sommeil, il ne te lâche pas. Et est-ce que toi, tu le lâches? Ou est-ce que toi, tu es aussi quelqu'un qui tient à lui? Et la réflexion doit venir ici. Tu dors, il y a des hormones qui vont sécréter. Je l'ai dit dans le gros au début. Il y a la mélatonine qui est responsable du sommeil. Il y a la somatonine qui est une hormone de croissance. علاش في التربيه تاع الاولاد نقول الاولاد الصغار لازم ينعسوا؟ لان النعاس دواء. النعاس فورتيفيون. النعاس يقويهم. العاده تاع الكبار والقدام يقولوها. ولكن العلم الحديث وضح باللي la concentration de cette hormone de croissance elle augmente au moment du sommeil. Yani si tu veux te réparer quelque chose et rajeunir, même à 60 ans, 70 ans, tu as intérêt à dormir. Et bien dormir, parce qu'il y a dormir et dormir. Donc il y a cette hormone de croissance. Il y a l'insuline, la variation de l'insuline. Boitna ou Moitna, les diabétiques, ils la connaissent très bien. Elle varie l'insuline dans ton sommeil. Elle est censée, elle, bouger en fonction de ce que tu as mangé avant. Elle va t'aider à mieux dormir ou elle va t'exciter et tu vas être dans l'insomnie totale. L'œstrogène et la progestérone, c'est des hormones sexuelles. L'œstrogène, c'est pour les femmes, progestérone pour les hommes. نذكرهم لأن فيهم آيات الإعجاز العلمي راه اللي يبحث سبحان الله يزيد إيمان على إيمان ويزيد حب لله وحب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها مذكور في السنة. الأستروجين هذه النساء كيكونوا في العادة الشهرية نتاعهم ولا يكونوا خارجين من الوقت تاع الحيض soit la ménopause soit pendant les cycles menstruels l'estrogène ça monte et ça les perturbe. Donc insomniaques, des problèmes d'irritabilité, elles sont excitées, elles sont pas bien. Les femmes, nos mères, nos filles, nos sœurs. Khalq Allah. Sauf que la femme enceinte, le taux d'œstrogène il descend et le taux de progestérone il monte. Pourquoi? Parce que ce taux-là, ça permet de conserver la vie du bébé. Ça stimule la croissance du bébé. Et ces hormones-là, on les retrouve en mouvement au moment de ton sommeil. Ah, tu te dis, mais pourquoi? Et l'une des hormones qui est la moindre sécrétée, c'est l'hormone de stress, l'hormone de la mort. هذه الهرمون كي نتكلم على الهرمون هذه سي دي ميكرو ليتر سي دي بوتيت كونتيتي ما تحسبوش راهي سيلان راه كميات قليله ولكن الاثر نتاعها وخيم
إلا كان ما ديناش الواجب عليها. C'est des petites quantités. Quand il y a un problème, c'est une catastrophe. Quand tu dors, et quand tu dors apaisé, l'hormone de stress, la sérotonine, elle est calmée. ولكن فيه نعاس ونعاس. النعاس تاع الأمن ولا النعاس تاع الخوف. Est-ce que tu dors en paix ou est-ce que tu dors perturbé? هذه السؤال فردي كل واحد يسأل نفسه. Quand je dors, est-ce que je suis apaisé? Est-ce que j'ai mis tout de côté? Et est-ce que j'ai pris l'essentiel pour que je puisse dormir tranquille? Non. كل واحد يسأل نفسه. Et tu peux poser la tête mais tu dors pas. Et il y en a qui sont assis, ils dorment. دواء هانئ ما عنده مشاكل ما أذى الناس ما اغتاب ما نام ما سرق ما الكونت بونكار حدو ما عنده الدوسيات ما عنده مشاكل بوغرات غاديين يجيو ما عنده. y a pas de dossier. Dossier bon مرحبا بهم. Mais souvent c'est les dossiers mauvais qui te coupent et qui te perturbent et qui t'interdisent le sommeil. Mais le plus grand dossier, comme je l'ai dit au début, pourquoi tu es sur terre? Le plus grand dossier, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu as passé ta journée avec lui? Comment tu as passé la journée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment tu as passé la journée avec tes parents, avec ta femme, la femme avec son mari? Comment tu l'as passé avec tes enfants? Est-ce que tu as donné ce qui t'attend? Mais avec Allah surtout, puisque c'est lui qui va répondre le reste. Si tu es tranquille de ça, et si tu as dans ta tête l'importance de la relation et du temps qui va arriver, Wallahi al-adim, tu dors. Mais si tu réfléchis, tu n'as pas prié, tu n'as pas rendu les dettes, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ton travail tu ne l'as pas assuré, ton boulot tu n'étais pas à l'heure, le rendez-vous que tu as fixé tu ne l'as pas honoré, ouzid, ou halouma majar. Chacun il peut se donner les exemples et tout, c'est moi le premier. Dès qu'on a fait quelque chose qui ne va pas, et on a un brin, un minimum de conscience, عندك غير شويه واحد القلب حي الا درت حاجه خايبه ودرتها ماشي مزيانه وماشي مليحه ما تقدرش تنعس، والا نعس مرون. ها الفرق بين النعاس لو ريباراتور اي لو ديستركتور. وكل واحد يسال نفسه. فالليل هو وقت المناسب للنوم وهذا ما كانت عليه عادات الرسل والأنبياء والصحابة والصالحين وأجدادنا. Parce qu'on me pose la question, pourquoi je parle de ça? Parce que moi le premier, والله العظيم نحلفكم بالله, toujours on incrimine رمضان والصيام على النعاس. والله لا صمت مزيان غاية الغاية, بصح أخويا النعاس مكرفص. ما نعسناش غاية, أما النعاس قليل النعاس هذا. Mais quand tu cherches et quand tu grattes, Wallahi, je suis le premier fautif. Ajdaduna. Alors, j'ai trouvé une insulte à moi, le premier, et à une bonne partie de ma communauté, je ne dis pas vous. Aujourd'hui, le monde occidental, à quelle heure il dort? Le monde moderne civilisé, bien avancé, à quelle heure il dort? إذا على أصحاب les hôpitaux يقولوا لهم يعطيهم la soupe à 18h. هدي النبي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. خاصك تاكل بكري, خاصك تتعشى بكري, باش هذاك الشيء il aura le temps de se diriger. Aujourd'hui, tu as les gens qui bossent, à quelle heure ils dorment? Et les gens qui bossent pas, à quelle heure ils dorment? Comment une civilisation pas avancée avec des gens qui dorment à minuit, à 1h du matin, en cassant tout leur rythme, en passant plus de temps à ne rien faire qu'à faire. Et le matin où il faut se lever tôt, tout est à l'envers. Ah non, à 6h c'est trop, 7h c'est trop, ah non, la grâce obligatoire. Et si tu te lèves parce que le patron il t'attend, dans quel état tu te lèves? كانوا الأجداد وقت صلاة العشاء يصليوا العشاء ويتوكلوا على الله, السلام عليكم, انبطاح. Et on va voir, c'est sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il est prêt pour se lever 1 heure avant salat subh. Parce qu'il a pris le nécessaire. Rappelez-vous de l'hormone du sommeil. La science moderne, elle a prouvé, ça c'est des graphiques,
Le taux, le pic نتاعها العالي كامل, c'est la première partie de la nuit. اللي فين النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على النوم. La première partie. Et elle commence à dégringoler باش بعد الصبح ما بقاش. On insiste pour dormir après. 1 heure, 3/4 d'heure avant le subh, avant l'éveil, avant le premier rayon là de lumière, la metformine, la méthionine, elle commence à descendre jusqu'à s'effacer. On veut dormir. Alors souvent on est cassé quand on dort après subh. Et quand tu te réveilles avant, mais à condition que tu as dormi et tu as assez emmagasiné au début. À nous de se poser la question. لقد قلبنا الميزان ولم نعد كما كان السلف ولم نتبع سنة خير الأنام كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها وما زال يقول في حديثه لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Si on sait ce qu'il y a de bien dans le salat al-isha la nuit et le subh, quand on va y aller en rampant, si on sait, là la science elle dit oui, il y a du bien dedans, réveillez-vous. Tu dis attends, il y a quelque chose qui ne va pas. واش نحبوا النبي ولا ما نحبوش صلى الله عليه وسلم؟ واش نحبوا الله ولا ما نحبوش؟ هل يكون هذا باللسان غير بالقول ولا بالقول والفعل؟ Et c'est ça, ce qui doit nous aider صوم, ce qui doit nous aider هذا الشهر المبارك, c'est un mois d'entraînement intensif. C'est un mois où le signe de la grâce et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Il a facilité les choses. صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنان وقال هذا لي. Il a tout mis pour qu'on profite. Mais pour qu'on se ressource aussi et que ça soit un point de départ. إلا كان فهمنا بأن الصوم c'est dans ce sens غادي نخرجوا صايمين, ولكن ما فهمناش ضيعنا الوقت بزاف. Parce que c'est un moment qui doit nous prendre d'un état à un état. الصوم مفروض يرفدنا من حالة إلى حالة, حالة المعصية إلى الطاعة, من الطاعة إلى القبول, من القبول إلى الإحسان, من الإحسان إلى معرفة الله. Voilà ce qu'il faut chercher. ولا كان نحبس الماكله والشرب كل واحد سمحوا لي عليها, مي بهيمات بالحبس ربا راه تصومها بز منها مسكينه. Une bête, tu la mets dans un coin, un carré, tu la fermes, tu vas l'obliger à jeûner. Mais est-ce que c'est ça? Le jeûne qui ne te pousse pas de l'intérieur et qui ne nettoie pas le fond de toi et essentiellement ton cœur pour t'aider à mieux s'ouvrir vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Nour. Allahu Nour. Et la lumière d'Allah, est-ce qu'elle va n'importe où? Il faut que le réceptacle soit prêt. والنوم في شهر رمضان يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. Il ne faut pas qu'on se mette dans la tête que le fait de jeûner nous perturbe. Il me perturbe parce que j'étais déjà perturbé avant. Parce que je ne priais pas l'Isha à l'heure. Parce que je ne me levais pas au subh à l'heure. Et du coup, تغير الفجائي هذا بعدم التدريجي الإنسان ما يقدرلوش. Changer d'un coup quelque chose, c'est pas de notre nature. Subhanallah. شوف الله سبحانه وتعالى, الله احنا اللي الله يسمح لنا مضيعين حق الله. الله حتى في الصلاة, حتى في الصوم, حتى في الخمر, حتى في الحج, كي تشوف التدريج, العمل التدريجي كله جاب التدريج. Tous les ordres prescrits ont été donnés par palier. مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تتعلموا ما تقولون. مثلا تصلوا شحال حتى الله سبحانه وتعالى يفرض عليه. الصوم ما جاش فرض في الأول, صوموا حتى جاء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصوم. في الأولى ما كانش فرض, فرض من بعد. الخمر جاء بالتدريج, كل شيء بالتدريج. فما بالنا نحن نتعامل كي يجي شهر رمضان على إحداث زوبعة. On crée une révolution. Et après on dit que c'est pas nous, non c'est lui.
C'est pas moi, c'est la facilité. C'est pas moi. Ah, c'est le mois de Ramadan qui me perturbe. Oh, est-ce que j'étais bien avant? Est-ce que j'ai respecté les normes, les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça, c'est une question. Le sommeil, est-ce qu'il est perturbé par le jeûne? لا يعقل. Allah subhanahu wa ta'ala akramana bi ni'matin da'ima. Non. Il nous a honoré et gratifié par ce don qu'est le sommeil. Toute ta vie, Allah te l'a donné. Et comme tu t'es pas rappelé de lui, une fois par an, il t'a donné ce mois-là et il a dit que c'est pour moi. Faites-le pour moi et vous allez voir ce que je vous donnerai. C'est pas les 700, c'est pas les 1000, personne ne sait la récompense. Il t'a gratifié toute l'année et il ramène le mois de Ramadan et tu penses qu'il va te perturber avec le mois de Ramadan? الله يسمح لنا وانا الاول لا كثير ما نخرجوها في والله النعاس. هذه راه نهضر على الحاله اللي الانسان يبقى الريتم نتاعو عادي. On parle dans le cas où la personne elle est dans les normes. Les normes, ça veut dire tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu reviens l'après-midi, tu as une vie de famille. Je ne parle pas de la norme anormale. ما نهضروش على انقلاب الموازين في شهر رمضان، السهرات والحفلات والفضائيات واللقاءات والدعوات والزردات اللي ما درناش في العام نديروه في رمضان. Je ne parle pas de la norme, parce que la norme c'est, chaque Ramadan, il y a des programmes télévisés, il y a des paraboles, il y a des invitations, on s'invite, on ne s'est pas invité toute l'année, on s'invite au mois de Ramadan parce que, masha'Allah, les mets, les plats ils sont. والجارية الله يسمح لنا منها هذيك المحروقة هذيك الولية هذيك اللي جبناها في أمان الله الزوجة ولا الأم ولا البنت ولا الأخت وفرنو وانت قاعد تقرأ قرآن إلا ما كنت تفرج التلفزيون راه غير راه هذا هو الصوم وهذيك شنو هذيك c'est des réflexions parce que le but c'est quoi de monter واش انت طالع وهي هابطة مسكينة et encore ما عرفناش شكون اللي طالع وشكون هابط اللي راه يقرا ولا اللي راه في الكوزينه فكي قلبنا الموازين quand on a changé les normes au lieu de se donner à Allah subhanahu wa ta'ala au temps imparti début de la nuit fin de la nuit et au milieu c'est le repos parce que c'est ça qui nous perturbe au fait qu'on n'a pas assez mais on n'a pas assez pourquoi parce que nous on a changé les choses nous on a changé la norme et on s'est plié aux traditions. Le tiers, les savants ils disent, puisque tu vas me poser la question peut-être, combien dois-je dormir? La norme aujourd'hui elle dit 7-8 heures. Maximum 8 heures on va dire, allez, pour un adulte. Divisé par 24 ça fait 3. Le tiers de ta vie, tu la passes endormi. Le tiers. Le tiers. Si tu réfléchis l'importance du temps, et ce qui nous attend tous après, tu vas accepter de dormir autant? Tu dis subhanallah. Si de 8 heures, je retire juste 1 heure et je la consacre à Allah subhanahu wa ta'ala et je vais investir quelque chose pour après, là la réflexion elle n'est pas la même. Tu ne dormiras pas de la même manière. Et c'est ça le plus important. Est-ce que le jeûne perturbe? La réponse est non. Et je peux la conforter par les preuves scientifiques. Le jeûne t'aide à nettoyer ton corps. Le sommeil t'aide à nettoyer ton corps. Le jeûne, il te donne des stimuli pour rajeunir. Ça, c'est les preuves scientifiques. Hein. Je peux vous donner les références. Le jeûne, il augmente ta défense immunitaire à l'intérieur. Aujourd'hui, les gens qui sont atteints de cancer, on les met en état de jeûne, ils appellent ça le jeûne thérapeutique. Pour les préparer à la chimiothérapie ou la radiothérapie, ou même à la chirurgie, qui est très agressive, on les met en jeûne. Vous savez pourquoi? Dans les techniques de diagnostic du cancer, on connaît tous le scanner, l'IRM, les échographies et tout, il y a ce qu'on appelle le TEP scan. Le TEP scan, c'est un scan très évolué et qui va rechercher toutes les cellules cancéreuses dans le corps. Qu'Allah nous protège.
Qu'est-ce qu'ils injectent pour trouver les cellules? Le sérum glucosé, sucre concentré. ينجكتوه في الدم تاع هذاك الانسان ومن بعد يفوتوه الاشعه وفين ما كانت هذيك الخليه السرطانيه تعيط للسكر اجي. Et là, tu as les images qui sortent après. Ils ont fait l'inverse. On va les mettre en état de jeûne et on va les passer au TEP scan, on va voir. Et subhanallah, et ça c'est les oncologues qui disent, non musulmans, hein. On a fait des cobayes. Il y a des gens en état de jeûne et des gens sont en état de jeûne. Ceux qui se mettent en état de jeûne, ils supportent mieux la chimiothérapie. Leur phase de rémission elle est plus longue et il y en a quelques-uns qui guérissent. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a donné comme ça. Tu as 30 jours. Et si tu es généreux et si tu aimes ton Seigneur, tu as 36 jours. 36. Ramadan c'est 36, c'est pas 30. Hein. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais si tu veux au moins rattraper, parce que moi le premier, on n'est jamais sûr d'avoir fait bien. Allah subhanahu wa ta'ala, encore dans sa miséricorde, قال لك يا عبدي هاني زدت لك 6 أيام رقع بها هذيك رقع. Rattrape. Ce que je sais. Et si tu fais ça, tu n'as pas besoin d'autre chose. Le jeûne, il ramène tout ça. Et j'ai dit que le sommeil, il ramène tout ça. Il augmente l'immunité, il augmente la croissance, il répare les tissus, il t'aide à mémoriser. والصيام اش تيدير؟ كي تكون صايم تقرا قرآن ولا ما تقراش؟ تقبض ولا ما تقبضش؟ والله العظيم غير اللي راسو ماش عارف. علاش؟ لأن الكرش راهي خاوية، المعدة راهي خاوية، فكله يتركز لهنا. التركيز كله يكون رباني روحاني. هذا الصيام هذا راهي من عنا احنا الفهم نتاعنا كيفاش. وتقول لي كيفاش نعمل؟ Comment faire pour allier les deux? إن كان الله معك فمن عليك وإن كان عليك فمن معك. Réfléchis à ça, retiens-le. Si Allah est avec toi, qui peut te nuire? Et si toi tu es avec lui, qui peut te nuire? Qui? Ramène le jeûne et je ramène ça et ça. Dans le jeûne, je suis avec Allah. Et dans mon sommeil, je dois être aussi avec Allah. Qui peut te nuire? والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا كيف ننام حتى يكون النوم عبادة. نم على طهارة. اذكر الله آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ماذا؟ أشنو هي سينا؟ لا هذيك الغفلة غير واحد الغفلة نسيت ما ذكرتها لكمش ربي سبحان الله ذكرني بها الآن. لا تأخذه سنة ولا نوم. Il n'est pas touché même pas par un grain de somnolence et un sommeil. واش تشد مع هذا ولا تشد مع اللي ما كان والو؟ دائما لا قليل ولا كثير في النوم يهز تدبير الله. Rien ne peut toucher sa présence et sa protection vis-à-vis de nous. Et son amour à nous. Alors à moi de me poser la question. Comment je vais pouvoir me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? فالنوم كالملح لا بد منه. Ça c'est pour la cuisine. Le sommeil c'est comme le sel. T'en mets trop, c'est immangeable, t'en mets peu, c'est fade. À toi de trouver l'équilibre. Tu vas me poser la question, je ne répondrai pas. Tu te connais toi-même, frère. Tu sais ce que tu as fait la journée, tu sais ce qui t'attend le lendemain. Tu sais ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux te répondre en tant que médecin, je vais te donner une norme. Mais la norme de lambda, ce n'est pas la norme du frère qui aime Allah, qui cherche la voie d'Allah. La norme de Salaf Salih, كانوا كالحبة على المقلاة إذا ناموا. Les gens d'avant, c'était comme un grain que tu mets sur une poêle pour cuire. Comment elle est? Elle est en train de sauter. قال لك لماذا؟ لأن النار والجنة أمامهم فأيهما يدخلانها. Dans leur vision, ils ont le feu et le paradis. Où est-ce que je vais aller moi? Je ne peux pas dormir. Mais pourquoi je ne peux pas dormir? لأنه عرف قيمة الوقت. Quand tu connais la valeur du temps, on ne perd pas le temps en train de faire tout et n'importe quoi. Tout le temps on le consacre à l'essentiel. وصوم رمضان c'est essentiel. Là, on attaque la quinzaine, ياك؟ ما كاش واحد يقدر
يشهد على نفسه أنه صام وإن كنا اجتهدنا. الله سبحانه وتعالى هو مخلينا بركة، هاي 15 ماجية وهاي ليلة القدر ماجية. هل نغير مسارنا الذي كنا عليه؟ Au fait, c'est un rappel pour moi. Wallahi, je vous dis, j'ai découvert des choses qu'on passait et on se critiquait et on se flagellait. On disait, ah, le jeune, khaddamin kamel. Ok, tous on a des responsabilités, tous on a ci et ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous nuire. Allah, il est injuste. Allah, il est malveillant. Allah dhallam lil-abid. Allah wa ma rabbuka bi dhallamin lil-abid. C'est écrit. الله حرم على نفسه الظلم فلا تظالموا. يستحيل ولكن ايش اليقين دخل في القلب. ايش هذا رمضان كي جاء وهذا الصوم رمضان قال لك راء رحمة وميم مغفرة وألف أمان وضاد ضياء ونون نور. Comment tu atteins ça? Comment tu atteins ça? Quel niveau de jeûne tu veux atteindre? واش تصوم الصوم العادي ولا تصوم خواص ولا يصوموا الحواس ولا تصوم القلب خواص والخواص؟ Tu veux jeûner le jeûne de tout le monde, s'abstenir et basta? Le jeûne des particuliers qui ont atteint un niveau où leurs organes de sens ils sont en état de jeûne. Ça veut dire ta langue elle sait ce qu'elle dit, ton œil regarde, tes oreilles ils écoutent, ta main elle touche, tes pieds ils t'emmènent là où il faut. La ghaiba wa la namima wa la kalam sou'. Ça c'est le hawas. Mais les masha'Allah, c'est le cœur. Mais il faut tendre, même si c'est difficile. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Tu dis Allah était mon Seigneur et je cherche la rectitude. Peut-être qu'on ne l'aura pas, mais Allah il sait qu'on est en train de faire l'effort. Comment? À travers le sommeil. إن في القبر إن نزلت إليه لرقاد يطول بعد الممات يقول الشاعر ومهدا مهد لك فيه بالذنوب عملت أو حسنات ولكن ما الأخطر فينا. Est-ce que tu penses à cette tombe que tu vas? Est-ce que tu penses à cette séparation? Quand je vous ai dit au début, tout au début, j'ai dit une chose sur laquelle on ne va pas se séparer, on ne va pas se disputer. Tous, on va partir. Tous. Et ça, c'est des chances. Combien de frères et de sœurs ont jeûné avec nous et ils ne sont pas là? Combien ils étaient l'année dernière et ils ne sont pas là? Et nous, est-ce qu'on est sûr d'être là? Et c'est cette question qui nous aide à lever. Plus tu penses à ça, ça qui va te mettre attention. Je vais faire attention à ce que je dis à mon frère, à ma sœur, à mon voisin. Les frères, masha'Allah, tous les soirs, séparez-vous. Attention, haqqul jar, rahmessiya. Je dis toujours, on jeûne la journée et on mange le soir. Comment on peut et on doit jeûner le soir aussi? C'est pas normal. Tu jeûnes la journée à la ma halallah, on arrête de manger le halal, le manger, et le soir, au lieu de jeûner et continuer dans cet état levé, on descend. Et le modèle pire, c'est nuire aux voisins. La mosquée, elle est pleine à craquer. Masha'Allah, ça fait plaisir. Mais quand on sort, on n'a pas compris encore haqqul jar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kada yuwarrithuh. Il a failli lui donner une part d'héritage sahaba. Ils ont eu peur à un moment. Et cette réflexion-là, ça nous aide à se rapprocher. Comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? فكما كثرة النوم تضر قلة النوم تضر. Comment trouver le juste milieu? Et c'est ça le plus important. قلة النوم تكون. Parce que tu dis, je dois ne pas nuire à ma santé, mais je ne dois pas rater le coche. Je dois faire tarawih, je dois faire un peu de tahajjud, je dois faire lecture du Coran. Tout est personnel. Mais il y a des lignes. Comment tu peux bien dormir si tu remplis la panse, l'estomac,
plein à craquer. On a dit que pendant le sommeil, tous les organes se ralentissent. Toute l'activité à l'intérieur se ralentit. Pour se concentrer à la réparation de ton corps, à augmenter ton immunité, à t'aider à mémoriser, à te faire apprendre des choses. Ça, c'est ton corps qui travaille et ton cerveau. Mais si tu manges trop, et en particulier tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est excitant, يعني كيش تعمر الكرش المعدة قبل النوم وما تخلي لهاش الهواء فين يدخل وتحب تنعس مزيان يستحيل. وخاصة المأكولات اللي احنا نفرطوا فيها وما فهمناش أن الذات نتاعنا خاصها ترتاح في شهر رمضان. قال النبي صوموا تصحوا صلى الله عليه وسلم. فكيفاش تكون الصحة وانت تاكل 2 fois 3 fois le nombre de calories par rapport à ce que tu mangeais déjà pendant l'année? Si vous ne le saviez pas, quand on mange trop l'iftar et on mange trop le suhour, on multiplie par 2 voire par 3 le taux de calories, le nombre de calories qu'on a ingéré, injecté, mangé, faire passer par rapport à une journée normale. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال عجلوا الفطور وأخروا السحور. ما قال ديروا العشاء في الوسط. ما قال دير الطاجين في الوسط. ياك هذه السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. Mange bien, mais fais attention, parce que si tu manges bien, trop bien, tu ne feras pas dhikrullah. Parce que c'est une relation en fait. Plus tu vas lester ton corps au bas, شحال ما ثقلت نفسك بالمادات ما غاديش تطلع الملائكة. الذات والعقل نتاعك والروح نتاعك ما تمكنها تطلع لعند الله سبحانه وتعالى. كيف تخشع تلاوات؟ ما نقدرش نقولوا الإمام ما يقراش والقراءة ماشي مزيانة راه غير الحجرة اللي ما تبكيش كي يكونوا يقراوا ما شاء الله كي الشيخ أسامة ولا الشيخ سعيد غير الحجرة. ولكن باش الحجرة تبكي خاص تكون مستعدة، وباش تكون مستعدة خاص الهمة تكون مرفودة. كيفاش انت تقلتها بزلتها ما خليت لهاش et tu veux que ça c'est pour ta relation. والنوم لا يتأتى لك النوم إذا أكلت كثيرا. Si tu manges trop, tu ne peux pas dormir bien. Pourquoi? Parce que le corps est une machine. Tu lui as donné des choses. Il faut qu'elle les consomme, هذه la machine. Donc elle va augmenter l'insuline, elle va augmenter l'hormone de stress, elle va stimuler tous les organes. Donc la température, elle va monter. Et quand la température monte, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille. Alors que dans le sommeil, la température, elle descend. Quand on dort bien, en général, on a froid. صح ولا مش صح؟ وكي تصوم مزيان تبرد ولا ما تبردش؟ شوف هيا تقول لي علاقة، اش العلاقة بين الصوم والآخر؟ الله سبحانه هذيك البردة راه لي توكسيك نتاوعك tout ce qui est maladie, tout ce qui est sale dans ton corps est en train de partir. هذا هو علاش تبرد. حنا médicalement les malades des fois quand ils rentrent ils ont هذيك الرجفة. هذيك c'est un moment où il y a des saletés qui sont en train de se jeter dans le corps, ce qu'on appelle les septicémies ou les bactériémies. On fait une prise de sang, on va retrouver la cause de ça. Mais alhamdoulilah, on est en bonne santé. Mais tu arrives à ce phénomène. Pourquoi? Parce qu'il y a des toxines qui collent sur ton corps qui sont en train de se vider. Mais si tu manges trop, comment tu vas dormir? Comment tu vas régénérer et préparer? Pour limiter, dhikrullah. التفكر في الجنة والنار معرفة قيمة الوقت قلة الأكل التعامل مع الساعة. Tu dis comment je vais? Eh ben النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ارقد بعد العشاء، ارقد بعد العشاء. تراويح صلي التراويح وزيد ارقد، لا تيلي ولا أخبار ولا كاس قهوة ولا كاس اتاي. النبي صلى الله عليه وسلم قمت بالتراويح، عملت القيام، جري ريح، استعد لصلاة الصبح، استعد للسحور. النوم على الشق الأيمن قال النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم علمي. سبحان الله، الله يسمح لنا والسلام والله العظيم. On prend les choses comme elles viennent mais on ne va pas les chercher. Il nous a vivement recommandé de dormir sur la partie droite. Vous savez pourquoi? Le cœur il est visé, que si vous voyez l'anatomie du cœur, lui il est visé à gauche. Il a la pointe في القلب عنده هذيك التحتانية بحال الصنوبر القلب،
والراس نتاعو يدور لا غوش. الكبد il est quel côté, à droite ou à gauche? Il est à droite. المعدة elle est à gauche comme ça. الكبد هنا المعدة هنا والقلب يدور هكذا. فإذا رقدت على الشق الأيمن فالمعدة من ذاك elle est vide, le côlon, tout ce qui est aérien, elle va se poser tranquillement sur le foie. Le cœur, qui lui il est visé à gauche, il va se mettre sur le côté droit. Sauf que le cœur, il va t'obliger à un moment de ton sommeil, sans que tu le saches, à te retourner de l'autre côté. تبعوا. المعدة, elle travaille tranquillement quand tu dors à droite. Parce que le foie qui est lourd, il ne va pas l'écraser. Donc tu auras moins de gaz, moins de régurgitation. يعني هذوك الرد ما يترجعش، القياس الصغير هذاك ما يوليلكش، الحريق ما كانش. علاش؟ لأن الكبد ما ضغطتش عليها. والقلب, tu es à droite, à un moment tu dors, et d'un seul coup, pourquoi? Parce que sa nature, elle est tirée vers la gauche. Donc à force de tirer, pomper, il t'oblige à te retourner. Et dans ce retournement, parce que le hikmat Allah, في هذا, الإعجاز العلمي في هذا. Quand on dort, on est à l'horizontale. Le cœur, il diminue le battement. Le sang, il circule moins vite. La tension, elle diminue. Et la qualité de الدهان والمسمن و tout ce qui est gras et insaturé والشباكية والزلابية والهريسة الحلوة والبنان الحلو وروّنت لها والديها. هادو تخيلهم كما القودرون سخنتو وقصتو في الحيط. يزول ولا ما يزولش؟ اجي انت زولو. فالشرايين تملأ بهذه المواد الدسمة والسكرية. هذا العلم. وكيفاش يصرى من بعد لا قدر الله؟ C'est les infarctus du myocarde, c'est les accidents vasculaires ischémiques transitoires ou permanents, c'est les AVC, les AIT, c'est الشلل. إلا ما كانش les troubles du rythme cardiaque تلقاه يستنتي وتلقاه يديروا له بونتاج كوروناريان. فالله سبحانه وتعالى قال لك ارقد على اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارقد على اليمين. راه الدم نتاعك راه غادي يبدا يتختر، يبدا القلب من داك اللي تيري على غوش يفا توبليجي تورني. هذيك الدوره اللي درت راك رونت كل شيء، ما خليت لهمش الوقت باش يلصقوا. Les plaques, elles vont pas coller sur les artères. Et elles vont pas coller sur les veines. Et tu n'auras ni phlébite ni embolie. Comme tu n'auras pas l'athérosclérose. وفي هذا القياس قال لك كي نكونوا ناعسين هكذاك هيدا وكاين دي بلاك كي فون ريستي. كاين بعد شحيمات والسكريات غادي يبقاو يحبوا يلصقوا. انت راك ناعس وجا وقت الصلاه. سبحان الله، هذيك الهرمون اللي كلمتكم عليها اللي هي تنعسكم هي تهبط كامل هذا الشيء. وانت بالوقفه تاعك تاع الصلاه كي هذيك الوقفه وقفت حركت كل شيء. كي حركت كل شيء زال. Le taux d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus du myocarde, il est le moindre chez les gens qui respectent ce cercle. Et ça, c'est les cardiologues non musulmans qui ont découvert ça. A obligé certains patients à risque de se lever au milieu de la nuit pour éviter les accidents vasculaires cérébraux. حنا شكون اللي نوضك؟ إلا كان القلب نتاعك ما نوضكش. حب النبي وحب الله سبحانه وتعالى. تقول لي العلاقة بين النوم والصوم؟ هاي العلاقة بين النوم والصوم. الطهارة، النوم على طهارة. خاطر إلا نمت على طهارة راك تفكر اللقاء تاع الله سبحانه وتعالى. وذكرت الله سبحانه وتعالى فيستحيل تكون في حضن الله ويصرى لك أذى. يستحيل. إلا كنت معاه ما تخافش. إلا بعدت عليه إيوا أنت وذنبك. التربية العائلية، تغيير النمط العائلي. Comment changer sa façon de vivre au mois de Ramadan? Pourquoi on s'impose des choses qu'on ne fait pas pendant l'année, on va les faire au mois de Ramadan? Alors que le but n'est pas ça. Le but c'est de s'élever, revenir à une organisation plus sereine qui nous ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala. As-sa'yul halal, manger de licite. Parce que ça ne sert à rien de jeûner si tu نهب ونبشت وأهديت الناس وسرقت الناس وكليت حق المعلم نتاعك ولا société où tu travailles ou l'entreprise ou l'administration. Et ça aussi حلال. بس باش هذا يكون مهني باش تكون مع الناس اللي قال آمنهم من خوف. قال لك إذا أكلت الحلال نمت وإذا لبست المنام نمت. إلا قلت الحلال tu vas te reposer. وإلا قلبك امتلئ بالأمان et tu es plein
de la quiétude et la tranquillité. Wallahi tunam. أين كان ينام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ كان في المضجع. عدلت فأمنت فنمت. الأمان يعطي المنام. قال ابن القيم رحمة الله عليه: أنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار وإن قصر أنفع من طرفيه، ومقداره الكلي بين 7 و8 ساعات. هذا ابن القيم. تقول لي أعطيني وصفة، donne-moi une ordonnance. Ben la voilà. أنفع النوم. Si tu me demandes un conseil à la fin, أنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة. Tu t'allonges pas pour n'importe quoi. Et ça aussi, c'est des mauvaises habitudes. On a pris en face de la télé ou n'importe quoi. Maintenant, avec les iPads, avec les téléphones, la lumière bleue, c'est la lumière qui fait fuir et qui diminue le taux de l'hormone du sommeil. C'est une catastrophe. قال لك أنا نقرأ قرآن في الآيباد ولا في التليفون ولا راك تهرب النوم عليك، راك تبعد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ هذاك الكتاب وإلى عييت النوم إذا كان في الحاجة. ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. Dormir au début, c'est là où le taux et là où la récupération elle est la meilleure. وسط النهار سنة القيلولة إذا أمكن. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. Aujourd'hui, elle fait partie de la thérapie. Les centres de sommeil et même les grandes sociétés. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe autour de nous. Le monde moderne, dans les grandes boîtes, ils font des box, comme des bureaux, des salles avec des poufs, avec des matelas, pour donner la chance à leurs fonctionnaires et tout ça, pour dormir. قيلولة une demi-heure 3 quarts d'heure. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Mais il ne faut pas ما تكلخهاش. C'est pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non. Elle te régénère, subhanallah. Il suffit juste de la faire comme il se doit. وآخر ونحو وسط النهار أنفع من طرفيه. Il est vivement déconseillé, bien sûr, ومكروه dormir بعد صلاة العصر وقبل صلاة وبعد صلاة المغرب. الانتظار إلى صلاة العشاء في اليوم وأوسطه 7 أو 8 ساعات. فهذا الشيء الذي يؤدي إلى تحويل النوم إلى عبادة. Si tu te poses la question comment j'arrive à transformer mon acte de sommeil d'un acte profane, bestial, lambda, en un acte d'adoration, voilà la ligne à suivre, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu te poses la question comment le jeûne va m'aider à ça. Jeûne comme il se doit, comme il a jeûné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là tu ramèneras le positif des deux et tu ramèneras le bien dans les deux et on incriminera moins encore le sommeil, le moins de sommeil et on le met sur le dos du jeûne et on va dire que c'est le jeûne. Le jeûne augmente la vigilance, le jeûne augmente ta immunité, le jeûne augmente ta vie. C'est un remède qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et il ne peut pas être lié à un état de grâce permanente. الرجوع إلى الله طيلة السنة حتى ننظم نمط الحياة اليومي ولا ننتظر رمضان. Un conseil à moi, le premier, et à mes frères et sœurs. Si on veut profiter du mois de Ramadan et profiter du sommeil du mois de Ramadan sans qu'il y ait une différence, on doit se préparer pendant 11 mois. هكذا كان السلف. Ils n'attendent pas le mois de Ramadan pour faire le qiyam ou pour faire le tahajjud ou pour jeûner. Ils s'entraînaient tout le temps pour que ça soit bénéfique. Et je dirais que si tu veux trouver l'équilibre au fond de toi, trouve-le à 3 niveaux. Trouve l'équilibre dans ton cœur qui va l'envoyer vers ton cerveau pour l'envoyer vers ton corps. إلا كان تحوز التوازن شوف في القلب نتاعك باش يبعث هذا الشيء في الراس نتاعك باش هذا يبعثه في الجسد نتاعك. Car l'essentiel est dans le cœur et c'est avec le cœur qu'on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعلنا من الذين يصومون الصيام حقه ويقومون الليل حقه. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا ليلة القدر، وأعنا على الاستعداد لها من الآن، وأعنا على الاستعداد لها من الآن. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من له حق علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع البلاء على إخواننا في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا في هذا الشهر المبارك يا رحمن ويا رحيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من الذين يحبونك ويحبون كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم، ولا تحرمنا شربة ماء من حوض حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.